सतगुरां दे प्यार दे खिच्चे होए ठीक निੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੋ ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਏ ਸੋ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਤੇ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਅਰਸ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਸ ਨਾ ਉਰਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਰਸ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮੰਨਿਆ ਕੁਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਸ ਤੇ ਕੁਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਸੱਤਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਤਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੱਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਅਰਸ਼ੀ ਰੱਬੋਂ ਘੋੜਾ ਆਇਆ, ਆਇਰਾ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਸੱਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। 750 ਫਿਕਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਲੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਿਸਤਰਾ ਅਜੇ ਗਰਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਮਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਟੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਧੋ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਲ ਹੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਦੇਖੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ 750 ਫਿਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦ ਆਏ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਗਰਮ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਸ ਹੋਏ ਥੜੇ ਦੇਖੇ, ਹੋਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੁਰਸ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਰਾਗੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਲ ਸਕਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ।
पिछले संस्कारां करके बाबे ने वो माता एक जिहदा बच्चा जन्म लैंदा कुछ दिनों का होके मर जाता। बाबा नानक छोटा जिहा सी, लोकां नूं पता लग गया, जिन्हां दी अखां सी पछाण लिया। पहले भैण नानकी ने पछाणिया। राए बलार नूं सोझी पई, गोपाल पादा इसी तरह ही हरदास हरदयाल वैद अपना प्रोत वो काजी जी दे कोलों पारसी पढ़न वेले गए, पारसी पढ़ा के आए। उन्हां नूं असल पारसी दा मैंने पुछे भी इहदा अर्थ की आ, और बहुत वड्डा हाफिज पारसी दा आलम फाजल कहंदा मैंने तो मैं जानदा, मैं तो पढ़ाउण जानदा। पहले दिन बाबे नूं लैके गए, सारे पढ़ के जिवें पहले पढ़े हुंदे आ। पंडित के कहण दे विच कुछ देर लगदी, बाबा पहले ही वो लफज बुला दिंदा। पंडित जी बड़े हैरान सन। पढ़ाउण वाले मुसलमानां दे मदरसे हुंदे, हिंदुआं दीआं धर्मशाला विद्यालय हुंदे जिथे बच्चे पढ़ते। उस समय खास करके हिंदी ही पढ़ी जाती। पंजाबी भाषा ते गवार बोली कहंदे सन, मोटी बोली। पर बाबे दे कहण दे विच देरी नहीं सी, जिवें बाबा पहले ही सिक्ख्या हुंदा। ਜਿਹੜਾ कुछ पढ़ाया उन्हें सारे महाराज ऐं पढ़ के जिवें पहले पढ़े हुंदे हैरान रह गया, मेथों पढ़िया कि पहलों पढ़े। 2 दिन पढ़े, तीजे दिन कहंदे पंडित जी तुसीं मैनूं पहले ओंकार पढ़ाया सी, ਇਹਦੇ पहले अर्थ ਤਾਂ समझा ਦਿਓ, अर्थ की आ? कहंदा अर्थ तो मैनूं पता नहीं, मैं तो पढ़ाउण जानदा। कहंदे मैं अर्थ पढ़े बिना पढ़ूंगा, नहीं तो मैनूं पढ़न की लोड़ नहीं, मैं एवें दिमाग खराब नहीं करना। तैनूं मेरे मतलब दसो इहदे अखर दा की। हुण पंडित जी अखां दे ज्ञानी सी, अखर पढ़े हुए सी। अखर पढ़न दे नाल कोई गल नहीं बनदी। अखर तां तोते ही पढ़ जाते आ, बहुत तोता सियाणा जानवर आ। ये तोते की पढ़ाई आ, गल्लां बातां याद कर लैणियां। गल ते आ भी वो मैन नूं फड़ के वो मैन ते पैर देना भी इहदा अर्थ की आ, मतलब की आ, वो गल नूं समझना। लफ्ज़ दे ਜਿਹੜਾ सिद्धांत आ, मतलब आ, उसनूं समझ के हिरदे विच वसाउणा। इन्हां गल्लां दा पंडितां नूं विचारे काजियां नूं कित्थे ਗਿਆਨ ਸੀ, अखर पढ़ाउण जाणदे सन। अखीर कहण लगे नानक गल्लां तां सुणदे सी कि कालू दा मुंडा पटवारी दा बड़े चर्च कौतक करदा, बड़ियां डूंघियां गल्लां सुणाउंदा लोकां नूं। सानूं तां पता नहीं, तुसीं किरपा करके समझा दिओ। कहण लगे समझा देवांगे, पर जे तुसीं धारण करोगे, कल्ला अखर पढ़ाउण दे नाल गल्लां नहीं बननियां। कल्ला सुन सुना के इधरों सुन लिया, इधर कटता जान लग्या, सुना सुनाया झाड़ के। गल तां जिहड़ी हुंदी आ गुरु दी, बचन गुरु जो पूरे कहो, मैं छींक गांठ वध।
ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੱਤ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਹਾਂਵਾਕ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਤੱਤ ਹੀ ਆਊਗਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ, ਬੜਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਰਹੀਏ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਔਗਣ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਔਗਣ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਢਾ ਸਕਦਾ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਆਈਆਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸਾਫ਼। ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਟੋਇਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖੈਨ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੈਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਚਾਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਾਣ ਸੁਖੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ,
अंधकार सो कवे न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। मनुख दूसरे दे अवगुण तां देखी जांदा, पर अपने अंदर कदे झाती नहीं मारदा भी मेरे अंदर की कुछ भरिया होया। जे सतगुरां तो असीं पुछीए, बेनती करिए, तां सतगुरु फरमाउंदे हन कि साडे विच इतने अवगुण हन, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। समुंदर दे पानी दा माप तोल नहीं कोई कर सकता, कितना डूंगा कितना चौड़ा। इतने ही साडे विच अवगुण भरे हुए हैं। फिर कोई यतन इलाज अवगुण तो बहुत हैं। समुंदर के पानी नूं कोई मिल नहीं सकता, किन्ना डूंघाई चा किन्ना लंबाई चा। भावें साइंस का युग है। नैनीताल एक झील आ पहाड़ां दे उपर, बड़े बड़े साइंसदान उहदा अजे तक अंत नहीं लै सके भी कितनी को डंगियाई च। इतने उन्हां कोले कोई यतन रस्से नहीं भी जिहड़ा भी मिडियाई मिल सके, इतनी डूंघाई आ। झील आ जिन्हों नैनीताल कहिंदे। इतने साडे अवगुण हैं जिन्हां दा असीं था नहीं लै सकदे। हाँ, इक्को ही यतन है, अरदास बेनती, अपने अवगुण जाहर करने। सियाणे दसदे हैं भी मनुख नूं दो चीज़ां धारनियां चाहीदियां हन, अपने ते अवगुण जाहर करे। संगत विच अपने अवगुण दसे, दूसरे दे गुण जाहर करे, जे चाहे अवगुण वाला भी होवे। ओहदे गुण अपने अवगुण जाहर करे। दो कहे दो कवि ना कहे, दो गल्लां कहे, अपने अवगुण कहे, दूजे दी वडियाई कहे। दूजे दी वडियाई कहे, अपने अवगुण कहे। दो नूं कहे, दो कवि ना कहे। दूजे दी निंदिया ना करे, अपने अवगुण ना गुण ना जाहर करे। अपने गुणां दे हुंदियां होइयां भी अपने आप नूं अवगुण हार जाहर करना, वो रब दी दरगाह विच कबूल पैंदा। मान हुंदियां भी निमाणा हो के रहना, पवित्र हुंदियां भी इउं बेनती अरदास करनी, सच्चे पातशाह असीं खते बहुत कमाउंदे, किश अंत ना पारावार। हर कृपा करके बख्श लियो, हम पापी बड़ गुनहगार। असीं इतने बड़े गुनाही हाँ, पापी हाँ, जिन्हां दी कोई गिणती मिणती नहीं, गिणती तो बरे आ। जे तू कृपा करके बख्शे ते बख्श सकदा, तेरे विच समर्था है। पर साडे विच इन्नी ताकत नहीं भी असीं अपने अवगुणां नूं बख्शा सकीए। क्यों? एक एक अवगुण धोना ही बड़ा मुश्किल है। जन्मां जन्मांतरां दी मैल लगी हुई है, पापां दी इतनी छल चढ़ी हुई है, जिवें कोल्हू दी लीर थंधियाई दे सहित मैल ही हुंदी है। जिन्ना मर्जी धोई जाओ, साबण सोडा पा के वो चिट्टी नहीं निकलती, संध्याई दे सहित मैली हुंदी। इस तरह साडा मन अवगुणां नाल काला मैला हो चुका, जिहड़ा धोना मुश्किल है। गुरु दी दृष्टि पै जावे तां साडे सारे जन्मां जन्मांतरां दे पाप धो के साफ कर दिंदी। गुरु दी दृष्टि विच अंमृत आ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਗਣ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਮੇੜ ਸਕਦਾ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਦਪ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਭ ਸਿੱਖ ਤਦਪ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਆ, ਛੇਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤ, ਇਹ ਕਹੇ ਬੜ ਹਮ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਸੂਰਮੇ ਆ, ਦਾਨੀ ਆ, ਭਗਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਰਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਆ, ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ 10,000, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1000 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 100 ਸਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ 1-2 ਸਾਲ ਉੱਪਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਮਰਾਂ 50, 60, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜੰਮਦੇ ਸਰੀਰ ਬੱਚੇ ਰੋਗੀ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਗੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਗੰਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਖਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਣੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੂੰਹ ਚੁੰਬ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ। ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾਤਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪਾਓ, ਗਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨਾਲ।
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਛਿੱਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਭਿੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ। ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੌਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ, ਬੋਤਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਢੋਲ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਦਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ। ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਠਾਕਰ ਕਲਤਾ ਧਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੱਥੀ ਤਵੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣੇ। ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਜਾਂ ਮਾਣੀ। ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਭੱਜਦੇ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਨਰਥ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਵਿਚੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਝਾੜਦੇ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਰੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੰਡ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਮੋਜਾਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦਾ, ਦੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਮਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਟੇਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਰਕਟ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਬਾਂਦਰ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਟੱਪ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਮਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਗਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਸ ਵੀ ਰੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਡੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ 24 ਗੁਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਗੁਣ ਬਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਸੁਨਿਆਰ ਗਹਿਣੇ ਘੜਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਲੰਘ ਗਈ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਦੇ, ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਘੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੰਘਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ। ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਲੰਘੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਹਾਥੀ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ, ਪਰ ਸੁਨਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮਗਨ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲ ਤਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਦ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਜਾਲ ਤਾਣੀ ਜਾਣੇ ਤਾੜੀ ਜਾਣੇ। ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੂਤ ਭਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾ ਤਣਦੀ ਹੈ, ਛੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀਕ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਫਸਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਲ ਆ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਲਾ ਤਾਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਪੁੱਠੀ ਲਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਤਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਸੰਚਨ ਤੇ ਦਾਨ ਧਨ 100 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਪਛਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜਦੇ 70-72 ਦਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਜਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲੂਗਾ। ਜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਸੂਰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗਾਬਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਬੇਆਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਕਾਵ ਲੱਗ ਜੇ, ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਚਾਰ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਬਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਛੁਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਤੇ 4-4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਟ, ਮੱਛੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਮਾਰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਔਗਣਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਬਦਲੇ ਇੰਨੇ ਨਰਥ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਟ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਾਖਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲੇਸ਼ ਹਨ ਮਾੜੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਛਿਣਕੋ
ਸੰਘਾ ਸੁੱਟੋ, ਮੁਰਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਆੜਾ ਸੂਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਗੰਦਗੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਖਾਂਦੇ। ਮੁਰਗਾ, ਕੁੱਕੜ, ਮੱਛੀ, ਸੂਰ, ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਟ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਰਲਾਓਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੰਦਗੀਆਂ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੈਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਪ ਓਨਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਾਰਨ ਦਾ 100 ਗਊ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਾਡੀ। ਕੋਈ 20 ਦਿਨ 'ਚ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨ 'ਚ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਭਰਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੈਸੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਆ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਹੋਈ। ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਤਾ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5-5, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਲੜਕੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ 4 ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਹਣਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਜਾਣ, ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅੱਕ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਫੀਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਜਾਣ, ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦੀ, ਘੱਲੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਗਣ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਜੇ ਬਚਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਆ। ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਨੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜੋਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਹ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ।
ਭੜਕਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਗਈ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗਣ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੁਰਾਈ ਸੋਚਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਲਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰੋ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਓ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਨਾਲ, ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਬੇਬੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਵੀਰਾ, ਆ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਕ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਬੁੜੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੁੜਿਆ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਚਾੜ। ਮਾਈ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੁੱਟ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਨੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮਾਤਾ ਚਾੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਭਲਾਈ ਸੋਚਦਾ ਭਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਲਾਈ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ। ਲੋ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਜਦ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 72 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਰਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਕਾਓ। ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਝਾੜ ਲਏ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਸੁਣ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 72 ਪੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸੀ। 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਚਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। 72 ਪੀੜੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ 22 ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ, 22 ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੋੜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਈਏ। ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਗ ਸਹਾਤਾ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਗਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਮਿੱਠ ਸੁਭਾਅ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਤੇ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਮਨੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲਾ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾਓ, ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਾ ਲਵੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਬੁੜੀ 10 ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ 10 ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਭੈਣੇ ਆਪਣੇ 4 ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 5ਵੀਂ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰਦੀ। ਪਾਜਾ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਭਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਭਜੂ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਖਾਂਬਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਸ
ऊई फिर गल कुछ भी ना। बना बना के पहाड़ बनाई जाते आ बस खंभां दे। तां ते बचो इन्हां गल्लां झूठियां तो, सच दे मार्ग ते चलो, प्रेम प्यार पाउणा सिखो। जे प्रेम प्यार नहीं पाउणा, जिहड़ा पार्टी साडे गुरुद्वारिਆਂ ਵਿੱਚ रौला पाउंदा उदों पैंदा ਜਦੋਂ लोग बाहर लिया के दखल दिंदे आ ना, ते गुरुद्वारे वाले ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਜੜ 'ਚੋਂ ਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦ ਪੱਟੋ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਓ ਕੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਖੁਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲੇ ਝਗੜੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਂਪੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ। ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਆ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਛੱਡਣੇ ਔਗਣਾ, ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ।